शुभोदय बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा में तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत कश्मीरी सेब पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस पाठ के बारे में जानने से पहले हम इस पाठ का उद्देश्य क्या है ये जान लेंगे। बाद में इस पाठ के लेखक जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम इस पाठ के अर्थ विश्लेषण की ओर जाएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। लेखक जी हमेशा बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डालते हुए पाठकों को सचेत कर रहे हैं कि बाजार में कुछ खरीदारी करते समय सावधानी बरतना चाहिए। अगर सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना अधिक होती है। यानी लेखक यह कहना चाहते हैं कि बाजार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी होती है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम जागो ग्राहक जागो वाली जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। इसके लिए सोक्रेटिस का एक कथन का उदाहरण हम दे सकते हैं। सोक्रेटिस हमेशा कहा करते थे कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक गलती या प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। हमें यह समझना चाहिए कि व्यक्ति जीवन में कोई गलती ही नहीं किया है तो हमें यह समझना चाहिए कि वहाँ कुछ नया कर दिखाने का प्रयास ही नहीं किया है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ। तो बच्चों, ये था इस पाठ का उद्देश्य। हम इसके बाद इस पाठ के लेखक जी के बारे में भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हाँ बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकार थे और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानस सरोवर नाम से संकलित है। तो बच्चों, ये था इस पाठ के लेखक जी का संक्षिप्त परिचय। अब हम इस पाठ में आए हुए नए शब्द या शब्दार्थों के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौक, इस शब्द का अर्थ होता है चौराह। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆ ಎಂಬುದು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ। ಜರೂರಿ, इस शब्द का अर्थ है ಅವಶ್ಯಕತಾ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ। मेवा फरोशो, मेवा इसका अर्थ है मेवा या फल बेचने वाला। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಂದಾಗುತ್ತೆ। ನಜರ್, इस शब्द का अर्थ होता है निगाह। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಖಾಸ್ शब्द का अर्थ होता है विशेष। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದೇ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ। ತಬಿಯತ್, इस शब्द का अर्थ है ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ। ತರಾಜು, ತಕ್ಕಡಿ। ಲೌಂಡಾ, इस शब्द का अर्थ है लड़का। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಕಾಯ್ದಾ, इस शब्द का अर्थ है नियम या विधि। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು। ಸಡನ, ಕೊಳೆಯುವುದು,
छिलका सिಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ. ಧೋಕಾ इस शब्द का अर्थ है छल या दगा, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವಾ ಕಪಟ ಎಂದಾಗುತ್ತೆ. पिचकना इस शब्द का अर्थ है दबाना या सिकुड़ना, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಸಿ ಎಂದಾಗುತ್ತೆ. ಬೇದಾಗ್ ಈ ಶಬ್ದ का अर्थ है रंगहीन, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಎಂಬುದು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಸುರಾಖ್ ಈ ಶಬ್ದ का अर्थ है छेद, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ. ಅಕ್ಸರ್ ಈ ಶಬ್ದ का अर्थ है अधिकतर, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಧಬ್ಬೆ इसका अर्थ है दाग, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಎಂಬುದು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಗಮ್ इस शब्द का अर्थ है दुख या शोक, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ. ಖರಾಬ್ इस शब्द का अर्थ है बुरा या निकृष्ट, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಚೌಕಸ್ इस शब्द का अर्थ है सावधान या ठीक, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕ ಅಥವಾ ಭದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವಸರ್ ಈ ಶಬ್ದ का अर्थ है मौका, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಬುದು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಮಾನಿ इसका अर्थ है ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಢಿಲೇಪನ್ ಶಿಥಿಲತಾ, ಇದರ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಸಡಿಲುತನ. रेवड़ियाँ यह एक मिठाई है, ಇದು ಒಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ. तो बच्चों ये था इस पाठ का ये थे इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ या नए शब्द. अब हम इस पाठ की अर्थ विश्लेषण की ओर जाएंगे. तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ में लेखक अपने अनुभव द्वारा क्या कह रहे हैं देखेंगे. पाठ 2 कश्मीरी सेब. कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने गया था. पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. जी ललचा उठा. एक दिन लेखक जी शाम के समय कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं और बीच में रास्ते के बीच में पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें मिलती हैं. वहाँ पर एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आते हैं. उस सेबों को देखकर लेखक जी उस दुकान के पास ही रुक जाते हैं और फल खाने की इच्छा भी लेखक जी के मन में पैदा होती है. ಲೇಖಕರು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಾಲಾದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ ಇವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಲೇಖಕರು ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. लेखक जी उस दुकान के पास खड़े होकर अपने मित्र के साथ किए गए चर्चा के बारे में सोचने लगते हैं. यानी इस चित्र में दिखाई दे रहा है लेखक जी अपने मित्र के साथ खड़े होकर कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं. यानी वे कहते थे कि विटामिन आजकल हमारे स्वस्थ और सदृढ़ देह के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें रोज़ भोजन में साग सब्जियों का, फलों का और अनाज दानों का उपयोग करना आवश्यक है. अब टमाटो और गाजर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी और अमीर लोग तो
ಕೇವಲ इसकी हलवा खाते थे. ಲೇಖಕರು ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೇಳೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗಂತೂ ಗಜ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಜ್ಜರಿ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತರಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಡವರು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನೇ ತಂದು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದರ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎರಡೂ ಗಜ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಲಭ್ಯ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಡವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಜ್ಜರಿ ಹಾಗೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ವಿರಳ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಂಥ ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವೂ ಸಹ ಆಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಜ್ಜರಿಗೆ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಗಜ್ಜರಿಯನ್ನು ಸಹ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी. डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है. सेब को यह स्थान मिल चुका है. अब वहाँ केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है. लेखक जी यहाँ पर गाजर और टमाटो के साथ साथ आम और सेब का भी उदाहरण देना चाहते हैं. जिस तरह गाजर को खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसी तरह सेब हर रोज़ एक सेब खाना चाहिए. हर रोज़ एक सेब खाने से हम वैद्य जी से, डॉक्टर जी से बहुत दूर रह सकते हैं. हाँ बच्चों, अब हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम अस्वस्थ रहते हैं, अस्वस्थ बनते हैं, तभी हम हमारी अस्वस्थता को दूर भगाने के लिए डॉक्टर जी के पास जाते हैं और उनसे दवाइयाँ, इंजेक्शन पाते हैं. और कुछ लोग इस तरह है कि वैद्य जी के पास जाने के बाद दवाइयाँ और इंजेक्शन से दूर रहने के लिए डॉक्टर जी के पास जाएंगे तो वे दवाइयाँ और इंजेक्शन तो देते ही हैं. इंजेक्शन से बचने के लिए अपनी अस्वस्थता को घर पर ही दूर करने का प्रयास करते हैं.
अस्वस्थता को दूर भगाने के लिए वे तो नीम कौड़ी तक कहे पदार्थों का सेवन करने के लिए भी तैयार होते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಆ, ಗಜ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸೇಬು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಮಾವಿನಷ್ಟು ರಸಸ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರು ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ, ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ನೀಡುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವಂತಹ ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಮ್ ಕೌಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ. ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ವಿಷವಾಗಿರುವಂಥ, ಕಹಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಗೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡೋದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕಹಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಒಂದು ಸೇಬಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. हमने दुकानदार से मोलभाव किया और आधा सेर सेब मांगे. ಲೇಖಕರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸೇಬನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಲೇಖಕರನ್ನು ಕರೆದು ಅಂಗಡಿಯವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಖಾಲಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना. लेखक जी क्या करते हैं, उनकी बातों में आकर दुकान के पास जाकर आधा सेर सेब मांगते हैं और अपनी रुमाल को दुकानदार के हाथ में रखकर कहते हैं कि आधा सेर सेब चुन चुन कर रखना. ಲೇಖಕರು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮರಳಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸೇಬನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाला, चुनकर लाना. लेखक जी की बातें सुनकर दुकानदार भांप लेता है कि यहाँ आदमी शिक्षित ज़रूर लगता है, लेकिन जब हम कुछ खराब हुए सेब को देते हैं तो वापस लौटाने के लिए नहीं आता है. यानी वे अपने आँख और अपने खान से काम लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं. यह सोचकर दुकानदार अपने नौकर से कहता है कि सुनो, आधा सेर सेब ले आना, हाँ, चुन चुन कर लाना. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಯಾವಾಗ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸಹ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋಕೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು
ಕೈಯನ್ನು ನಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿಯ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। लौंडा क्या करता है, अंदर जाता है, अंदर जाकर चुन चुन कर 4 सेब ले आता है और दुकानदार ने तौलते हैं और एक लिफाफे में उन्हें रखकर रुमाल में बांधकर लेखक जी के हाथ में देते हैं। बाद में लेखक जी उसके हाथ में 4 आने रख देते हैं. ಲೇಖಕರು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಆದೇಶದಂತೆ ಆ ಸೇವಕ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ 4 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಕೈಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಲೇಖಕರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಕರವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಲೇಖಕರ ಕೈಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 4 ಆಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾರೆ. घर आकर लिफाफा जौ का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। लेखक जी आकर लिफाफा जौ का त्यों इसका अर्थ होता है जैसे लाए थे वैसे ही रख देते हैं। रात को सेब या दूसरा फल खाने का कोई कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है. ये लेखक जी का विचार था. ಲೇಖಕರು ತಂದಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಜೋಕಾತ್ಯೋ ಹೇಗೆ ತಂದಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ವಿಟಾಮಿನ್ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಬಹ मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला मगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। सुबह होते ही लेखक जी क्या करते हैं, हाथ मुंह धोकर सेब खाने के लिए एक सेब निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था और सोचते हैं रात का समय था, शायद दुकानदार ने देखा न होगा। और दूसरा निकाल लेते हैं तो आधा सड़ा हुआ था। अब लेखक जी को दुकानदार पर संदेह होने लगता है. ಲೇಖಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಂದಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯದಷ್ಟು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಗಲವಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತದು. ಅವರೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅಂಗಡಿಯವ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. 2ನೇ ಸೇಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅರ್ಧ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ಲೇಖಕರು ಅಂಗಡಿಯವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಯೇ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅಂಗಡಿಯವ ನನಗೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. तीसरा सेब निकाला, यहाँ सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था।
चौथा देखा, वहाँ यूँ तो बेदाग था, मगर उसमें एक खाला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही दब्बे जैसे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं। तीसरा सेब निकाल लेते हैं तो वहाँ सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। और चौथा निकाल लेते हैं तो उसके अंदर, जिस तरह यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं, बेर 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 है। बेर फलों में जिस अक्सर एक रंध्र होता है, उसी तरह सेब में भी वैसा ही सुराग दिखाई दे रहा था। ಲೇಖಕರು ಎರಡು ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎರಡೂ ಸಹ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯವನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೂರನೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಹಣ್ಣು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾರೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಂಧ್ರ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಾರೆಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹುಳು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರಿಮಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೀಜದವರೆಗೂ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ರಂಧ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, ये तो साफ धोखा है. ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಸೇಬನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯವ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಧೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆತನ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಿದಾಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹವಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಂಡು ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಾಗಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಅವರು ಈ 4 ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾರೆ. मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था. मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी. उसने भांप लिया कि यहाँ महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए. लेखक जी यहाँ भी हम इस चित्र में देख रहे हैं कि लेखक जी अपने इस तरह सोचते हुए बैठे हैं. लेखक सोच रहे हैं कि इस चित्र में और भी एक चित्र है, हम भी उसे देख सकते हैं. इस चित्र में लेखक दुकानदार के हाथ में रुमाल दे रहे हैं. रुमाल देकर कहते हैं दुकानदार से चुन चुनकर अच्छे सेब दे दो भैया. और इसे सोचते हुए लेखक जी अपने आप में सोचने लगते हैं कि इस धोखे में मेरा भी सहयोग है. यानी लेखक कहते हैं मेरा उसके हाथ में रुमाल देना या रुमाल रख देना उसे धोखा देने के लिए प्रेरित करने के समान है. उसने भांप लिया कि यहाँ महाशय अपने आँख और अपने हाथ से काम लेना व्यक्ति नहीं है और इतना कंजूस भी नहीं है कि घर जाकर सड़े हुए फलों को वापस देने के लिए यहाँ तक आए.
ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂಗಡಿಯವನ ಜೊತೆ ಅವರು ವ್ಯವಹರಿಸಿದಂತಹ ವೈಖರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನೇ ಆರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆತನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಇವರನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಂಜೂಸು ಸಹ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗದರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಕಂಜೂಸು ಸಹ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಸಹ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. बेईमानी का अवसर देना चाहे वहाँ अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना ही है. यानी लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि एक मनुष्य बेईमानी तभी करता है जब उन्हें बेईमानी करने का अवसर मिलता है. यानी बेईमानी का अवसर हम कब देते हैं? जब दूसरे व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं, तब उन्हें ಬೇಮಾನಿ करने का अवसर मिलता है या हमारी ढीलेपन से. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಆತನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಡಿಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡು, ಈತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರಿಗಿಂತ ಮೋಸ ಹೋದವರದೇ ತಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು, ಅವರೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ನಾವು ಒಬ್ಬ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. किसी भी थाने या कचहरी या म्यूनसिपाल्टी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे. अक्सर मनुष्य थाने, कचहरी या म्यूनसिपाल्टी में अगर कोई आवश्यक काम है तो तभी जाते हैं. जब वहाँ पर रहने वाले कर्मचारियाँ यह सोचते हैं कि यहाँ पर आए हुए व्यक्ति की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति से हम कितने पैसे ले सकते हैं. इसलिए लेखक जी कह रहे हैं कि आजकल मनुष्य कितनी बड़ी हानि उठाने पर भी यहाँ इन स्थानों पर जाने की मन नहीं करते हैं. ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ 1000 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸುರಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पहले ऐसा नहीं था. व्यापारियों की साख बनी हुई थी. यूं तौल में चाहे चटांक आधा चटांक खस ले, लेकिन
आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी, आपके रुपये सुरक्षित थे। लेखक जी लेखक जी यहाँ कहना चाहते हैं कि पहले पहले ऐसा नहीं था, है ना। पर जिस तरह आजकल बाज़ार में धोखेबाजी होती है, पहले इस तरह की धोखेबाजी बाज़ार में नहीं होती थी। वहाँ पर व्यापारियों की एक साख बनी हुई थी। तौल में चाहे वो चटांग या आधा चटांग कस लेते थे, लेकिन अगर कोई ग्राहक कोई खरीदने वाले व्यक्ति उन्हें 5 की जगह 10 रुपये नोट देकर कुछ दिनों के बाद आकर उनसे मांगते हैं तो वे खुशी खुशी से उस 5 रुपये को वापस दे देते थे। लेकिन अब अगर एक 5-10 मिनट के बाद भी यानी उदाहरण के लिए हम कोई चीज़ खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं तो अब हम 5 रुपये के बदले 10 रुपये नोट देकर घर जाने के बाद तुरंत वापस लौटकर आकर दुकानदार के पास पूछते हैं तो दुकानदार कहते हैं, नहीं भैया, आप तो 5 ही रुपये दिए हैं, 10 रुपये तो आप नहीं दिए थे, कहीं गिरा होगा, रास्ते में ही गिरा होगा, इस तरह कहते हैं। ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಮೋಸ, ಕಪಟ, ವಂಚನೆ ಮೊದಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಯವನ ಬಳಿ 5 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ನೆನಪಾದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಕೊಡುವಂಥ ಉತ್ತರ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನು ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನೀನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು, ಹೌದು ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ವಿರಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಮೋಸಗಳ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से एक पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह आठन्नी दे आया था. घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया. आशा नहीं थी कि वहाँ आठन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से आठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी. यानी इसके लिए अपने जीवन में बीता हुआ एक घटना का उदाहरण लेखक जी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं. लेखक जी एक बार मुहर्रम के मेले में इस चित्र में दिखाई दे रहा है, लेखक जी एक पैसे की रेवड़ियाँ खरीद लेते हैं और वहाँ पर 1 पैसा देने के बदले आठन्नी देकर वैसे ही रेवड़ियाँ लेकर चले जाते हैं. जब घर जाने के बाद उन्हें याद आता है कि मैं ज़्यादा पैसा देकर आया हूँ तो वे तुरंत वापस लौटकर रेवड़ियाँ बेचने वाले से बाकी पैसे को मांगते हैं. तो वहाँ व्यक्ति, इस चित्र में हम देख सकते हैं, वहाँ व्यक्ति लेखक जी को पैसे लौटाने के बाद उनसे क्षमा भी मांग रहा है. इस तरह का व्यवहार तो हमें आजकल दुनिया में दिखाई नहीं देता है. ಲೇಖಕರು ಆಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಮೊಹರಂನ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರುವವನ ಬಳಿ 1 ಪೈಸೆಗೆ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು 1 ಪೈಸೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 8 ಆಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರೀ 1 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಆಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸಿಹಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರುವಂಥವನು ಲೇಖಕರ ಕೈಗೆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು
ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರಹದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यहाँ पर लेखक जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरी तरह आंखें बंद कर बाजार में चीज़ें खरीद लेते हैं तो आपको भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे, ರೇಡಿಯಾ तो नहीं मिलेगी। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಮಿಠಾಯಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇನೋ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬುಗಳೇ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬೆ ನಿಮಗೂ ಸಿಗೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಓದುಗರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चे आप समझ लिए हैं ना बाज़ार में किस तरह व्यवहार करना चाहिए। बाज़ार में कुछ खरीदते समय हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, हर एक चीज़ को अपने ही हाथों से चुनकर लाना चाहिए, तभी हम अच्छी गुणवत्ता के वस्तुओं को हम घर ला सकते हैं। आशा करती हूँ इसका पालन आप भी अपने जीवन में सदा के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।